शांति जड़े मनुष्य केमिति पाई पारे एही प्रसंगरे आमे प्रभु को वाक्य ठारू अल्प समय कथबार्ता हेबा। प्रिय भाई भौणी माने कौनसी मनुष्य कौनसी परिवार एई प्रकार पृथ्वी रे नाही जे सेमाने अशांति को खोजी बुलंती। आमे अशांति रे रहिबा आउ दुख रे रहिबा एही प्रकार परिवार एही प्रकार मनुष्य एई पृथ्वी रे केही मध्य नाहंती। समस्त मनुष्य शांति चाहती। सबु परिवार शांति पाइबा पाई सेमाने प्रयास करती। आज दिन मानकरे आपण देखिबे जे परिवार रे सबु अछि। सेमानकर जॉब अछि, तांको पाखरे एजुकेशन अछि, सेमाने उच्च शिक्षित अटंती, सेमानक पाखरे टंका अछि, सोना अछि, किंतु सेमाने संपूर्ण शांति को सेमाने आज प्राप्त हेई नांती। प्रिय भाई भौणी माने आज आमे प्रभु को वाक्य कथबार्ता हेबा जे संपूर्ण शांति केमिति मिले। एही प्रसंग रे आमे प्रभु को वाक्य ठारू अल्प समय ध्यान करिबा पाइछे। मो सहित आपण माने लूक लिखित सुसमाचार को आसिले। लूक लिखित सुसमाचार 2 अध्याय रु केतोटी वाक्य पढ़ू पढ़ू आमे आगु बढ़िबा। लूक लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 13 आउ 14 पद मो आपण मानक निमंते पढ़िबा पाई चाहे। एठारे प्रकार लिखा जाए, पुणी अकस्मात सेही दूतंक सांगरे स्वर्गीय बाहिनीर गोटे बृहत दल उपस्थित होई ईश्वरंकर स्तवगान करू करू कहिले, ऊर्ध्व लोकरे ईश्वरंक महिमा, पुणी पृथ्वी रे ताहांक संतोष पात्र, मनुष्य मानक मध्यरे शांति। ख्रीष्टरे प्रिय भाई भौणी माने एही कथा जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट मानव रूप धारण करी ए धरा पृष्ठरे से जन्म ग्रहण करुछंती, सेही समय रे मेष जगुआली मानकु स्वर्गर एक बाहिनी आसी एही शांतिर समाचार से देई ए प्रकार से माने कहउचंती जे ऊर्ध्व लोकरे ईश्वरक महिमा, पृथ्वी रे ताहांक संतोष पात्र आ मनुष्य मानक मध्यरे शांति। प्रिय प्रभुक लोक माने मो आपण मानक कहिबा पाई चाहे जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए धरा पृष्ठ को से रोग सुस्थ करिबा पाई, केवल आम पाप निमंते क्रूसरे मृत्युवरण करिबा पाई से आसी नथिले। आमको से जेपरि परित्राण दियंती, आमको पाप उद्धार करंती, आमको से संपूर्ण शांति को दियंती, एति पाई से धरा पृष्ठ को आसीते। यदि आपण माने जिसाई पुस्तक को जिबे, जिसाई पुस्तक 9 अध्याय 6 पदरे लिखा जाए, कारण आंभ मानक निमंते एक बालक जन्मी अछंती, आंभ मानक एक पुत्र दत्त होई अछंती, और ताहांक स्कंदरे कर्तृत्व भार थुआ जीव, पुणी ताहांकर नाम आश्चर्य, मंत्री, पराक्रांत, परमेश्वर, अनंतकालीन पिता, शांति राजा हेबो। प्रभुक नामर स्तुति हो। प्रिय भाई भौणी माने प्रकृत शांति एही पृथ्वी रे जीशुंक छड़ा केही मध्य देई पारंती नै, कारण ताहांक विषय रे ताहांक जन्मर 750 वर्ष पूर्वे जिसाय भविष्यत वक्ता एही कथा को से रेकॉर्ड करूछंती जे ताहांकर नाम शांतिर राजा हेबो। शांतिर राजकुमार से अटंती। जीशुंक बिना एई पृथ्वी रे वास्तव शांति, प्रकृत शांति, संपूर्ण शांति देवा व्यक्ति केही मध्य नाहंती, केही मध्य नाहंती। प्रभुंक नामर स्तुति हो। प्रिय भाई भौणी मान मु कहिबा पई चाहे, आपण गोटे अशांति दे जाउछंती कि, आपण गोटे दुख दे जाउछंती कि, आपणकर अशांति, आपणकर दुख को, आपणकर समस्त अमंगल को जीशु मंगल रे परिणत करि परिबे। से सामर्थी प्रभु अटंती, आ वास्तव संपूर्ण शांति केवल जीशु देई पारंती। ताहांक छड़ा ए पृथ्वी रे केही मध्य शांति देई पारंती नै, देई पारंती नै। जदि आपण माने मो सहित एफिसियो पुस्तक को आसीबे, एफिसियो पुस्तक 2 अध्याय 14 पदरे साधु पाउल ए प्रकार कहंती, कारण से तो आंभ मानक शांति, से शत्रुता स्वरूप मध्यवर्ती विच्छेद प्राचीर भग्न करी उभय को एक करी अछंती। प्रभुंक नामर स्तुति हो। से तो आमर शांति किए प्रभु यीशु ख्रीष्ट, से ही आमर शांति अटंती। एही जगत मध्य रे जने मनुष्य शांति पाइबार अछि, संपूर्ण शांति प्राप्त हेबार अछि, जीशुंक छड़ा केही मध्य देई पारिबे नै।
ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 14 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ଯାଉଅଛି, ମୋର ନିଜର ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଜଗତ ଯେପରି ଦାନ କରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଦାନ କରୁନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ଦାନ କରେ ମୁଁ ସେହିପରି ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି କେବଳ ଯୀଶୁ ଦିଅନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି କେବଳ ଯୀଶୁ ଦିଅନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ଆମର ରୋଜଗାର ବଢିଯାଏ, ଟଙ୍କା ବେଶୀ ଆମମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଏଥର ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁଁ କଣ କରିଛି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଏ ପ୍ରକାର ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ମାତ୍ର ଏହି ଜଗତରେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ପାଇଥିବା ଶାନ୍ତି, କୌଣସି ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆସିବ, ରୋଗ ଆସିବ, ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ପରେ ପରିବାରରେ ଆହୁରି ମନମାଳିନ, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡା ଶାନ୍ତି କେହି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ, ବିବାହିତ ମହିଳା ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ, ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ପଛରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଜୋତା ଭଳି, ନିଜ ଚପଲ ଭଳି ସେ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉଛି, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିକୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପାଣି ଆଣିଯିବା ସେ କଳସକୁ ଛାଡି ସେ ନିଜ ନଗରକୁ ସେ ଧାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭେଟିଛି, ମୁଁ ମସିହକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ସେହି ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଯୀଶୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ସେ କେବଳ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜଗତ ଯେପରି ଦାନ କରେ ସେହି ପ୍ରକାର ସେ ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାହା ଗୋଟେ ଦିନ ସରିଯିବ, କ୍ଷୟ ପାଇଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ଛାଡି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ଜଗତ, ରୋଗ, ମୃତ୍ୟୁ, କୌଣସି ଲୁହ, ଅଭାବ, ନିନ୍ଦା, ତାଳନା ଆମକୁ ସେହି ଶାନ୍ତି ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଶାନ୍ତିକୁ କେହି ହରଣ କରି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେହି ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶାନ୍ତି ସରି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ହିତୋପଦେଶକୁ ଆସିବେ। ହିତୋପଦେଶ ଯଦି ଆପଣମାନେ 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ପାଇବା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ ଆପଣମାନେ 26 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 26 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 3 ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ତାହାକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବାକ୍ୟ ଏହା କହେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯାହାର ମନ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ଅଛି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଥିଲେ। ପିତର ସେ କାରାଗାରରେ ଥିଲେ, ଯାକୁବକୁ
ହେରୋଦ ରାଜା ବେକ କାଟିଦେଲା ପରେ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିପଦରେ ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପିତରଙ୍କର ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ଥିଲା। ଦାନିଏଲ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ଭରସା ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସଦ୍ରକ ମୈଶକ ଅବେଦନଗ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କଲେ, ତାହାଙ୍କର ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ରହିଲା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଅପମାନ ଅଭାବ ରୋଗ କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଆମର ମନ ଆମେ କାହାଠାରେ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ? ଆଜି ଆମେ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବାର କାରଣ ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ଜବରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ଜଗତ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି। ବାକ୍ୟ କହେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବେ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଆମେ ପାଇବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁ, ଆମର ମନକୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ରଖିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ରଖିବା, ସେ ଆମକୁ, ଆମ ପରିବାରକୁ, ଆମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ରଖିବେ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ହିତୋପଦେଶରୁ ଗୋଟେ ପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ହିତୋପଦେଶ 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ହିତୋପଦେଶ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଆଉ 2 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଶର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 2 ପଦ ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ପରମାୟୁର ଦୀର୍ଘତା ଓ ଜୀବନର ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଶାନ୍ତି କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆମ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ଅଛି, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମର ସୀମା ଭିତରେ, ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଯଦି ଆମେ ଏହି କଥା ମାନିବୁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମର ପ୍ରତିପାଳକ। ଯଦି ଆମେ ସେ ପ୍ରତିପାଳକ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମଠାରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ, ଆମେ ତୁମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ମାନିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିନଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ବହ ହେଇନାହୁଁ। ଲେଖାଯାଏ ଏ ଜଗତର ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କଣ? ଗୋଟେ ଫୁଲ ସଦୃଶ ଅଟେ, ପାଣିର ପଟକା ପରି ଅଟେ, ଯେ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଦିନ କ୍ଷୟ ପାଇବ। ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ଯାହା ସବୁ ପାଇଛୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ି ଆମର ବାସ୍ତବ ଘରକୁ, ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି କଥା ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ପଛରେ, ଜଗତର ଅଭିଳାଷ ପଛରେ, ନାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାନ୍ୟଗଣ ହେବାରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଇନଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା, ଯାହା ଅଛି ତାହାରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ତୁମକୁ ଅନ୍ନ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ତୁମେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ଆଣିନାହଁ ଯେ ତୁମେ ଗଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁରାତନ ନିୟମର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ, ଫଳ ବଳଦ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁ କଲା ପରେ, ତାଙ୍କର 10ଟି ପୁଅ ଝିଅ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଗତ ପଛରେ ଯିବା ନାହିଁ। ଜଗତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଜଗତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଲା ପରି ଜଗତରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଛଡା ଆମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ
ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ପାଇବ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି କେମିତି ପାଇବ? ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଯାହାର ମନ ସ୍ଥିର ଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ସ୍ଥିର ଥାଏ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବେ। ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କଲେ ଶାନ୍ତି ବଢେ। ଶାନ୍ତି ବଢେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନା ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏସବୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ ନିଚର କରିବା, ଏସବୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହି, ଏହି ଅଶାନ୍ତ ଜଗତରେ ରହି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।